خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھیں، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ بامعنی خاموشی 1000 درجے بہتر ہے بے معنی لفظوں سے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں اور خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ تمام سوالوں کا بہترین جواب خاموشی ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ خاموشی ایک بہترین عبادت ہے، خاص کر جب آپ جاہلوں میں گرے ہوئے ہوں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت ہی خوبصورت جواب ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ خاموشی ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ خاموشی گونج ہے، سناٹوں کی آواز ہے، رشتے زخموں کی چیخ ہے، شکستہ دلوں کی فریاد ہے، اور مظلوموں کا صبر۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی وقعت نہ ہو۔ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔
जो एक बेहतरीन इबादत है। चारों तरफ शोर मचाती हुई दुनिया में खामोशी का एक रास्ता इख्तियार करके चलना आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जाता है। खामोशी एक ज़बान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। खामोशी बोलती ही नहीं, चीखती भी है, पुकारती भी है और लताड़ती भी है। अल्फाज से भी कहीं ज़्यादा दूसरे बंदे की खामोशी तकलीफ देती है। हमेशा खामोशी इख्तियार करने से तेरे फिक्र में नूर पैदा होगा। जो इंसान तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। कभी कभी हक पर रहने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। जब एहसास खामोश हो जाए तो ज़मीर मर जाता है और ये वो वफ़ात है जिसकी खबर नहीं होती। जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को तो बहुत कुछ होना मगर खामोश रहना। बर्दाश्त करना और दरगुजर करना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है और ये हुनर हर कोई सीख नहीं सकता। जब इंसान खुद से मुखातिब होने लगता है तो दूसरों से खामोशी इख्तियार करने लगता है। खामोशी खुद एक राज है। हर साहिबे असरार खुद खामोश रहना पसंद करता है। खामोशियाँ कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। टूटने वाले इंसान की ज़बान में ही नहीं बल्कि रूह में भी खामोशी उतरती है। खामोशी आपको अपने रब से जोड़ती है। करोड़ों लोगों के दरमियान अकेला रहकर इंसान जान जाता है कि इस दुनिया में वो एक ही है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता और वो उसका रब है। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। कौम खामोश रहे तो मजलूम, हुक्मरान खामोश रहे तो सियासत, इंसान खामोश रहे तो बेबसी, इंसानियत खामोश रहे तो बेहिसी, महबूब खामोश रहे तो नाराज़गी, महबूबा खामोश रहे तो बुज़दिली, वालिदैन खामोश रहे तो मजबूरी और औलाद खामोश रहे तो सआदतमंदी। खामोश रहने के बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देती है। शहरों से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाएं, कुदरत की बनाई हुई इस दुनिया का नज़ारा करें और इसमें गूंजती हुई खामोशी को खुद महसूस करें जो आपको किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद करें। नंबर 2, खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। मुताले से पता चलता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी खामोश मेहनत का एक बहुत बड़ा किरदार है। नफ्सा नफ्सी की इस दुनिया में अकेले तने तन्हा खामोश रहकर खुद के लिए और अपने मकासद के लिए काम करके कामयाब हो सकते हैं। नंबर 3, खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद करती है। खामोश रहने वाला इंसान दूसरों से ज़्यादा ज़हीन होता है क्योंकि वो खुद खामोश रहकर दूसरों की बातें सुनता और समझता है। वो बोलने से ज़्यादा सुनता है
وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔